पेज नंबर 282 मुद्दा नंबर 8.4.3 टूंकमां वर्णन करो पार रक्त तरंगो। आ रीते प्रश्न पूछाई शके अथवा पार रक्त तरंगोनुं उद्गम अने तेना उपयोगो जणावो। आवो प्रश्न होई शके। बराबर। ओके। पार रक्त तरंगो गरम पदार्थ अने गरम अणुओ द्वारा उत्पन्न थाय। एलईडी पण पार रक्त तरंगोनुं उत्सर्जन करे। ते माइक्रोवेव अने दृश्य प्रकाशना विस्तारनी वच्चे आवेला आ तरंगोने उष्मा तरंगो हीट वेव्स पण कहे छे। बराबर। आ तरंगोने उष्मा तरंगोना कहेवानुं कारण ए छे कि मोटा भागना द्रव्यमां रहेला पाणीना अणुओ CO2 NH3 जेवा अणुओ ए पार रक्त तरंगोनुं शोषण करे। आ तरंगोना शोषण बाद अणुओनी गति ऊर्जा वधे तेथी ते गरम थाय अने तेनी आसपासना अणुओने गति ऊर्जा आपता ते अणुओ पण गरम थाय। तेथी तेमने हीट वेव्स कहेवामां आवे। बराबर। पार रक्त तरंगोना उपयोगनी बात करिए तो पहेलुं पार रक्त बल्बनो उपयोग शारीरिक उपचार फिजिकल थेरापी में थाय। बीजू ग्रीन हाउस असर थकी पृथ्वी परनु सरेराश तापमान जळवाई रहे। नंबर 3 पार रक्त डिटेक्टरनो उपयोग लश्करी हेतुओ पाकनो विकास वगैरह जोवामां थाय। चौथुं एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड जे पार रक्त तरंगोनुं उत्सर्जन करे छे। एनो उपयोग घर वपराशनी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओ जेवी के टीवी विडियो रेकॉर्डर अने HIFI तंत्रोमां रिमोट स्विच में थाय। पार रक्त तरंगोनी बात करिए तो एनो विस्तार जाणी लीए। तरंग लंबाईनो विस्तार पार रक्त तरंगो माटे 5×10⁻³ मीटर थी 10⁻6 मीटर सुधी तरंग लंबाईनो विस्तार। आवृत्तिनो विस्तार 10⁻11 हर्ट्ज थी 5×10⁻14 हर्ट्ज आवृत्तिनो विस्तार। पार रक्त तरंगोनो स्त्रोत शुं छे तो कि गरम पदार्थो अने अणु। एना शोधक कोण तो कि विलियम हर्शल 1800। एना गुणधर्मोनी बात करिए तो उष्मीय असर परावर्तन वक्रीभवन प्रकीर्णन अने भेजमांथी प्रसरण। बराबर छे मित्रों। ओके। पेज नंबर 282 ऊपर ज नवो प्रश्न दृश्य किरणों विजिबल रेज 8.4.4 तो दृश्य किरणों पर नोंध लखो। दृश्य प्रकाशना किरणों ए सूर्यमांथी आवता विकिरणनो एक भाग है। आ किरणों ज्वालाओ बल्ब अने इन्कन्डेसન્ટ लेम्प वडे पण उत्पन्न करी शकाय। आ वर्णपटनो एवो भाग छे जे मनुष्यनी आँख द्वारा परखाय छे। एनी आवृत्ति केटली तो कि 4×10⁻14 हर्ट्ज थी लगभग 7×10⁻14 हर्ट्ज जेटली अने तरंग लंबाई 700 થી 400 नेनोमीटरनी वच्चे। तो मित्रों आ जे न होय ने दृश्य विभाग दृश्य किरणोनो विभाग तो आपणे छती आँखे आंधळा बनी जईए। बराबर छे। तेना उपयोगोनी बात करिए तो पहेलुं आपणी आँखो आ तरंग लंबाईना गाळा माटे संवेदनशील छे बाकी कोई तरंग लंबाई माटे नहीं। बीजू अपनी आसपास रहेली वस्तुओं परथी उत्सर्जित अने परावर्तित दृश्य प्रकाशनी मददथी आपणे जोई शकीए अने एनी माहिती मेळवी शकीए। नंबर 3 जुदा जुदा प्राणीओ जुदी जुदी तरंग लंबाईओ माटे संवेदनशील होय। तो सापनी बात करिए ने तो ये पार रक्त तरंगोने परखी शके छे अने घणा जंतुओनो दृश्य गाळो पार जंबली विभाग सुधी विस्तरेलो होय। बराबर है मित्रों। तो आ दृश्य किरणों
એ પણ પૂરું થઈ ગયું. નવો પ્રશ્ન 8.4.5 પારજાંબલી કિરણો પર નોંધ લખો. અથવા એમ પૂછે પ્રશ્ન કે પારજાંબલી કિરણોનો ઉદ્ગમ અને એનો ઉપયોગ જણાવો. બરાબર છે. હવે દ્રશ્ય કિરણો છે ને મિત્રો, આગળનો જે પ્રશ્ન શીખ્યા એની અંદર જો આપણે વધારાનું કંઈક ઉમેરવું હોય તો એની અંદર આવું લખી શકાય કે તરંગ લંબાઈનો વિસ્તાર 8 × 10⁻⁷ મીટરથી 4 × 10⁻⁷ મીટર, આવૃત્તિનો વિસ્તાર 4 × 10⁻14 હર્ટ્ઝથી 7 × 10⁻14 હર્ટ્ઝ, સ્ત્રોત કોણ? બલ્બ, સૂર્ય વગેરે વગેરે. ગુણધર્મો: પરાવર્તન, વક્રીભવન, વ્યતિકરણ, વિવર્તન, ધ્રુવીભવન, ફોટોઇલેક્ટ્રિક અસર, દ્રશ્યની સંવેદના. આ એડ કરવું હોય તો કરી શકાય, પણ આ મિત્રો આમાં આંકડાકીય માહિતી 50% જેટલી થઈ. ઓકે, તો હવે મિત્રો આપણે પારજાંબલી કિરણોનું ઉદ્ગમ અને એના ઉપયોગ પર જવું છે. તો કે પારજાંબલી એટલે અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો એક ચોક્કસ પ્રકારના લેમ્પ અને ખૂબ જ ગરમ પદાર્થ એમાંથી ઉદ્ભવે. સૂર્ય પર આ કિરણોનું અગત્યનું સ્ત્રોત. સૂર્યમાંથી આવતા પારજાંબલી તરંગોનો મોટો ભાગ વાતાવરણમાં લગભગ 40 થી 50 કિલોમીટરની ઊંચાઈ આવેલા ઓઝોનના સ્તરની અંદર શોષાય છે. વધુ પ્રમાણમાં અલ્ટ્રાવાયોલેટ પ્રકાશ માનવ શરીર માટે નુકસાનકારક છે. યુવી પ્રકાશમાં એટલે કે પારજાંબલી પ્રકાશમાં વધુ સમય રહેવાથી શરીરમાં બેલેલિન ઉત્પન્ન કરે અને ચામડી કાળી પડી જાય. યુવી કિરણોનું સાદા કાચ વડે શોષણ થાય, તેથી કાચવાળી બારીમાંથી આવતા યુવી પ્રકાશથી ચામડી કાળી પડતી નથી અને સનબર્ન થતો નથી. ઓકે, વેલ્ડિંગ કરીએ ને, વેલ્ડિંગ કામ કરતા લોકો જે છે વેલ્ડિંગ ચાપ દ્વારા મોટા પ્રમાણમાં ઉદ્ભવતા અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો એ આંખને ખૂબ જ નુકસાન કરે. તો આંખને એને બચાવવા માટે ચોક્કસ પ્રકારના કાચના ગોગલ્સ અથવા કાચની બારી ધરાવતા મોહરા, ફેસ માસ્ક એ વેલ્ડિંગ કરતા લોકો પહેરે. તેની ઓછી તરંગ લંબાઈને કારણે યુવી વિકિરણોને ખૂબ જ પાતળા કિરણપુંજ તરીકે કેન્દ્રિત કરી શકાય, જેનો ઉપયોગ ખૂબ જ ચોકસાઈ ધરાવતા ઉપયોગો જેવા કે આંખના વાઢકાપ, લેસર એમાં થાય. આ એના ઉપયોગોમાં પહેલો ઉપયોગ છે. બરાબર, કે અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણોની તરંગ લંબાઈ ટૂંકી 400 નેનોમીટરથી 0.6 નેનોમીટર એટલે પાતળા કિરણપુંજ બીમ તરીકે કેન્દ્રિત કરીને આંખની લેસિક સર્જરી એમાં પણ એનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. બીજું, પાણીને શુદ્ધ કરવાના ઉપકરણમાં પણ યુવીનો ઉપયોગ જંતુનાશક તરીકે કરવામાં આવે છે. નંબર 3, ઓઝોન સ્તર વાતાવરણમાં સુરક્ષા કવચનું કામ કરે છે. ઓઝોન સ્તર જે છે ને એ વાતાવરણની અંદર સુરક્ષા કવચનું કામ કરે અને અમુક વિસ્તારમાં ઓઝોનનું સ્તર ઘટાડતા વાયુઓ જેવા કે ક્લોરોફ્લોરોકાર્બન, CFCs, ફ્રીઓન એ આંતરરાષ્ટ્રીય ચિંતાનો વિષય છે. બરાબર. હવે મિત્રો વાત કરીએ તો પારજાંબલી તરંગો જે છે એનો વિસ્તાર 3.5 × 10⁻⁷ મીટરથી 1.5 × 10⁻⁷ મીટર. એનો આવૃત્તિનો વિસ્તાર છે 10⁻16 હર્ટ્ઝથી 10⁻17 હર્ટ્ઝ. સ્ત્રોત સૂર્ય અને ઊંચા વોલ્ટેજે વિદ્યુત વિસર્જન નળી. શોધક રીટર 1800. ગુણધર્મો: ફોટોગ્રાફિક પ્લેટ ઉપર અસર કરે, આયોનાઇઝેશન, ઊંચી ઉર્જા ધરાવે, માણસની ચામડી કાળી પડી જાય વગેરે વગેરે. હવે મિત્રો પાના નંબર 283 પર આવીએ છીએ. એક્સ કિરણો, એક્સ રેઝ 8.4.6. બરાબર ને? તો એક્સ કિરણોનું ઉદ્ગમ અને ઉપયોગો જણાવો અને તેના વિશેની માહિતી લખો.
ખૂબ ઊંચી ઉર્જા ધરાવતા ઇલેક્ટ્રોનને ધાતુના લક્ષ્ય ટાર્ગેટ ઉપર પ્રતાડિત કરીએ, આપાત કરીએ અને એક્સ કિરણો ઉત્સર્જિત કરી શકાય. વિદ્યુત ચુંબકીય વર્ણપટમાં પારજાંબલી અને ગામા કિરણોની વચ્ચેના વિસ્તારમાં આ આવે. તરંગ લંબાઈ 10⁻⁸ મીટર, 10 નેનોમીટરથી 10⁻13 મીટર એટલે 10⁻4 નેનોમીટર સુધી. બરાબર છે. ઉપયોગોની વાત કરીએ તો એક્સ કિરણોનો ઉપયોગ મેડિકલ ક્ષેત્રમાં હાડકાના ફ્રેક્ચર, તિરાડ પડે, તૂટી જાય એ શોધવા માટે, આ ઉપરાંત અમુક પ્રકારના કેન્સર જે છે એની સારવારમાં થઈ શકે. બીજું, એક્સ કિરણો, એક્સરે જીવિત માંસપેશીઓને નુકસાન કે નાશ કરી શકતા હોવાથી એનો વધુ પડતો અને બિનજરૂરી ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ. આ ટાળવું જોઈએ. બરાબર. તો મિત્રો, ક્ષ કિરણોનો તરંગ લંબાઈનો વિસ્તાર 100 એંગસ્ટ્રોમથી 0.1 એંગસ્ટ્રોમ, આવૃત્તિનો વિસ્તાર 10⁸ હર્ટ્ઝથી 10⁻20 હર્ટ્ઝ. સ્ત્રોત ઊંચી ઉર્જાવાળા ઇલેક્ટ્રોનને ધાતુની સપાટી ઉપર જો આપાત કરવામાં આવે તો આપણે મળે. શોધક રોન્ટજન, ઈસવીસન 1895. ગુણધર્મો ફોટોગ્રાફી પ્લેટ ઉપર અસર કરે, વાયુનું આયનીકરણ કરી શકે, ખૂબ જ શક્તિશાળી છે. છેલ્લો પ્રશ્ન છે 8.4.7 ગામા કિરણો, ગામા રે. તો ગામા કિરણો ન્યુક્લિયર પ્રક્રિયાઓ દરમિયાન કેટલાક રેડિયોએક્ટિવ ન્યુક્લિયસમાંથી ઉત્પન્ન થાય, ગેમા રેઝ પણ આપણે કહીએ છીએ. વિદ્યુત ચુંબકીય વર્ણપટમાં સૌથી ઊંચી આવૃત્તિવાળા વિસ્તારમાં તેઓ આવેલા. તરંગ લંબાઈની લગભગ 10⁻10 મીટરથી 10⁻14 મીટર કરતાં નાની. એનો ઉપયોગ મેડિકલ ફેકલ્ટીઝમાં કેન્સરના કોષનો નાશ કરવામાં થાય. મિત્રો, ગામા કિરણોની તરંગ લંબાઈનો વિસ્તાર 10⁻14 મીટરથી 10⁻10 મીટર, આવૃત્તિનો વિસ્તાર 10⁻18 હર્ટ્ઝથી 10⁻22 હર્ટ્ઝ. સ્ત્રોત રેડિયોએક્ટિવ પદાર્થ એ શુદ્ધ ગામા કિરણોનો સ્ત્રોત. ન્યુક્લિયર રિએક્શનની અંદર પણ એ મળી શકે. શોધક છે હેનરી બેકવેરલ, ઈસવીસન 1896. એના ગુણધર્મો ફોટોગ્રાફી પ્લેટ ઉપર અસર કરે, વિભેદન શક્તિ એની ઊંચી છે, આયોનાઇઝેશન વાયુઓનું ખૂબ જ સારી રીતે કરી શકે છે, વિભાજન પણ કરી શકે. ઓકે. તો મિત્રો, અહીંયા 8મું ચેપ્ટર આપણું પૂર્ણ થાય છે. હવે મિત્રો, સ્વાધ્યાયના થોડાક દાખલાઓ આપણે જોઈ લઈએ. તો મિત્રો, ટેક્સ્ટ બુકની અંદર પેજ નંબર 286 સ્વાધ્યાયનો 8.4, બરાબર, એ દાખલો આપણે સમજવાનો. પેજ નંબર 286 ટેક્સ્ટ બુકમાંથી જોઈ લો. એક સમતલ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ ઝેડ દિશામાં શૂન્યાવકાશમાં ગતિ કરે છે. મિત્રો યાદ રાખજો, શૂન્યાવકાશ અને ઝેડ દિશા બંને. તેમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્રના સદિશો માટે તમે શું કહી શકો? જો તરંગની આવૃત્તિ v બરાબર 30 mHz એટલે કે મેગાહર્ટ્ઝ બરાબર 30 × 10⁶ હર્ટ્ઝ હોય તો તરંગ લંબાઈ લેમ્બડા બરાબર પ્રશ્નાર્થ કેટલી હશે? તો વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ ઝેડ દિશામાં ગતિ કરે, આથી વિદ્યુત ક્ષેત્ર E, કેપિટલ E સદિશ +1 દિશામાં હોઈ શકે અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર કેપિટલ B સદિશ +y દિશામાં હોઈ શકે. તેથી કેપિટલ E સદિશ ક્રોસ કેપિટલ B સદિશની દિશા બરાબર I કેરેટ ક્રોસ J કેરેટની દિશા બરાબર K કેરેટની દિશા બરાબર +Z દિશા બરાબર વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગના પ્રસરણની દિશા. ઓકે. કેપિટલ E સદિશ અને કેપિટલ B સદિશ તરંગ પ્રસરણની દિશાને લંબ XY સમતલની અંદર પરસ્પર લંબ રૂપે દોલનો કરે, કારણ કે તરંગ Z દિશામાં પ્રસરે માટે. તરંગ પ્રસ્તુત કિસ્સામાં શૂન્યાવકાશમાં પ્રસરતું હોવાથી એની ઝડપ c જેટલી હોય.
મિત્રો સી બરાબર 3 ગુણ્યા 10⁸ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ આપણે જાણીએ છીએ. તો સી બરાબર એફ લેમડા, એટલે કે એફને બદલે આપણે વી સિમ્બોલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. સી બરાબર વી લેમડા, તો લેમડા બરાબર સી અપોન વી. સીની કિંમત છે 3 ગુણ્યા 10⁸ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, બરાબર છે, છેદમાં વી આવૃત્તિ 30 ગુણ્યા 10⁶. તો મિત્રો લેમડા બરાબર 10 મીટર બહુ સહેલાઈથી મળે છે. બરાબર છે ને? સરસ રીતે આ દાખલો મિત્રો ગણી લેશો. બહુ સરળ પ્રકારનો દાખલો છે, સહેલાઈથી આપ સોલ્વ કરી શકશો. ત્યારબાદ સ્વાધ્યાયનો 8.5 દાખલો. બરાબર છે? એક રેડિયો 7.5 મેગાહર્ટ્ઝથી 12 મેગાહર્ટ્ઝની વચ્ચે કોઈ રેડિયો સ્ટેશનને ટ્યુન, એટલે કે એનું ટ્યુનિંગ સુમેળ કરી શકે છે. એને અનુરૂપ તરંગ લંબાઈનો ગાળો કેટલો છે? તો મિત્રો આપણે આવૃત્તિ આપેલી છે મેગાહર્ટ્ઝ છે, એટલે 10⁶ હર્ટ્ઝ છે. તો વી મિનિમમ બરાબર 7.5 mHz મેગાહર્ટ્ઝ બરાબર 7.5 × 10⁶ હર્ટ્ઝ. વી મેક્સિમમ બરાબર 12 mHz બરાબર 12 × 10⁶ હર્ટ્ઝ. તો લેમડા મિનિમમ ને લેમડા મેક્સિમમ બરાબર પ્રશ્ન. મિત્રો સી અચળ છે, તો જો લેમડા મિનિમમ હોય ને તો વી આવૃત્તિ મેક્સિમમ હોય. તો સૂત્ર આવું બને આપણી પાસે, સી બરાબર લેમડા મિનિમમ ઇન્ટુ વી મેક્સિમમ. તો લેમડા મિનિમમનો સૂત્રનો કરતાં બનાવીએ તો સી અપોન વી મેક્સિમમ. સીની કિંમત 3 ગુણ્યા 10⁸ છેદમાં 12 ગુણ્યા 10⁶. તો મિત્રો 25 મીટર લેમડા મિનિમમનો જવાબ આવે છે. સમજાયું? ગણી લેશો સરસ રીતે પોઝ કરી. ત્યારબાદ સી બરાબર લેમડા મેક્સિમમ, તો વી મિનિમમ આવે. તો એના ઉપરથી લેમડા મેક્સિમમનો સૂત્રનો કરતાં બનાવીએ તો સી અપોન વી મિનિમમ બરાબર 3 ગુણ્યા 10⁸ છેદમાં 7.5 ગુણ્યા 10⁶ કરીએ તો 40 મીટર આવે. ખ્યાલ આવ્યો? આથી તરંગ લંબાઈનો માગેલ ગાળો, એટલે કે વિસ્તાર લેમડા મિનિમમથી લેમડા મેક્સિમમ બરાબર 25 મીટરથી 40 મીટર. તો 8.5નો દાખલો પણ મિત્રો સરળતાથી તમે ગણી શકશો. એક હવે સરસ મજાનો દાખલો 8.8 એ આપણે ગણીએ. પેજ નંબર 286 પર જ છે કે ધારો કે તરંગના વિદ્યુત ક્ષેત્રનો કંપ વિસ્તાર કેપિટલ E0 બરાબર 120 ન્યૂટન અપોન કુલમ અને એની આવૃત્તિ વી બરાબર 50 મેગાહર્ટ્ઝ બરાબર 50 × 10⁶ હર્ટ્ઝ. તો મિત્રો સ્મોલ એ માં B0 ઓમેગા કે અને લેમડા બરાબર પ્રશ્નાર્થ, અને સ્મોલ બીમાં કેપિટલ E અને કેપિટલ બી સદિશો માટેના સૂત્રો જે છે આપણે લખવાના છે, મેળવવાના. તો મિત્રો આપણે સારી રીતે જાણીએ છીએ. નંબર 1 સૂત્ર અનુસાર સી બરાબર E0 અપોન B0. તો એના ઉપરથી B0ની કિંમત મેળવી. E0 અપોન સી. E0 120 આપેલું છે, છેદમાં 3 ગુણ્યા 10⁸ સીનું મૂલ્ય મૂકીએ તો કે બરાબર 4 ગુણ્યા 10⁻⁷ ટેસ્લા. બીજું કોણીય આવૃત્તિ ઓમેગા બરાબર 2π વી બરાબર આવૃત્તિ, તો 2 પાઈ એટલે ગુણ્યા 3.14 ગુણ્યા 50 × 10⁶. તો ઓમેગા બરાબર જવાબ આવે છે 3.14 ગુણ્યા 10⁸ રેડિયન અપોન સેકન્ડ. ત્રીજું તરંગ સદિશ કે બરાબર ઓમેગા અપોન સી, કારણ કે સી બરાબર ઓમેગા અપોન કે બરાબર. ઓમેગા બરાબર 2π વી અને આ 2π બાય લેમડા. સહેલાઈથી સમજાઈ જશે, ચેક કરી લેશો. ઓમેગાની કિંમત આપણે શોધી કાઢી ઉપર બીજામાં 3.14 ગુણ્યા 10⁸. સીની કિંમત 3 ગુણ્યા 10⁸. તો મિત્રો જવાબ આવે છે કે બરાબર 1.047 રેડિયન અપોન મીટર. આનું આગળ વધારીએ. ચોથું તરંગ લંબાઈ લેમડા બરાબર સી અપોન વી, કારણ કે સી બરાબર વી લેમડા. તો લેમડા બરાબર સી અપોન વી.
સીની કિંમત છે 3 × 10⁸ વી એટલે આવૃત્તિ છેદમાં 50 × 10⁶ તો લેમડા બરાબર 6 મીટર મળે છે. પાંચમું, જો વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ એક્સ અક્ષની દિશામાં પ્રસરતું હોય તો ઈના દોલનો વાય અક્ષ પર અને બીના દોલનો ઝેડ અક્ષ પર લઈ શકાય. આથી વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સમીકરણ સદિશ કેપિટલ ઈ બરાબર કેપિટલ ઈ વાય સદિશ બરાબર E0 સાઇન kx - ઓમેગા ટી જે કેરેટ. હવે E0 બરાબર 120 છે તો કેપિટલ ઈ સદિશ બરાબર 120 સાઇન એમને કેની કિંમત 1.047 × x માઇનસ ઓમેગા ટી ઓમેગા બરાબર 3.14 × 10⁸ ટી જે કેરેટ વોલ્ટ અપોન મીટર. અને ચુંબકીય ક્ષેત્રનું સમીકરણ કેપિટલ બી સદિશ બરાબર બી ઝેડ સદિશ કારણ કે ઝેડ દિશા બરાબર B0 સાઇન kx - ઓમેગા ટી કે કેરેટ. તો ધેરફોર સદિશ કેપિટલ બી બરાબર B0 આપણે અગાઉ મેળવી ગયા 4 × 10⁻⁷ પહેલામાં સાઇન ઓમેગા kx કે બરાબર 1.047 × x માઇનસ ઓમેગા ટી ઓમેગા 3.14 × 10⁸ ટી કે કેરેટ ટેસ્લામાં. તો મિત્રો અહીંયા પ્રકરણ 8 આપણું પૂર્ણ થાય છે. આ પ્રકરણ જે છે એના દાખલાઓ બહુ સરળ છે અને સંખ્યા પણ ખૂબ જ ઓછી છે. તો મિત્રો સરસ રીતે તૈયાર કરશો અને મેઇન પ્રશ્ન જે છે ને એ તો તમે સારી રીતે જાણો છો કયો છે. મુખ્ય પ્રશ્ન જે છે એનો એ પેજ નંબર 270 અને 271 પર છે અને 272 પર પણ છે. એક પ્રશ્ન મેઇન તૈયાર કરો એટલે તમારો લગભગ 90% પાઠ તૈયાર થઈ ગયો ગણાય, કારણ કે બાકી તો માત્ર થિયોરિટિકલ માહિતી જ છે. અને દાખલાઓ બહુ સરળ છે. વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોની લાક્ષણિકતાઓ લખો એમ કહીને 2 માર્કનો પ્રશ્ન પૂછે તો ગમે તે 4 લાક્ષણિકતાઓ તમે લખી શકો છો. પણ મિત્રો એમાં આવતા સૂત્રો જે છે બરાબર યાદ રાખજો, કારણ કે દાખલાઓ મોટે ભાગે એના પર જ આધારિત છે. ઓકે, તો હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર કોઈ નવું પ્રકરણનો અભ્યાસ કરીશું.